LLB. Oh, she's doing LLB. Okay. She is doing LLB. You can say she's studying law. All right. She's studying law, and is her course finished? Is her course finished? Finished. This course finished. Okay. Is her course finished? Yes. Her course is finished. അവളുടെ കോഴ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ആണോ? Is her course finished? Yes. Her course is finished. All right. Okay. And does she talk to you? Sometimes, little bit. All right. She talks to me sometimes. All right. She talks to me sometimes. Is she an introvert? No, she's not introvert. She is not an introvert, yeah. But she is not interested to talk, right? Yes. Yeah. Do you know why? I don't know. You don't know. Okay. Does she speak English really well? Yes, she's speaking English very well. All right. Okay. She is not interested in talking. All right. She doesn't speak. Okay. And how do you speak to her? Do you speak in English with her? Yes, I talk to him and talk to her in English. English. All right. Okay. Did you go outside today? I just do coaching, and I buy a book. All right. I went to coaching and bought a book, right? Bought a book. And then went to a shop. Okay. To buy a book. All right. I went to coaching and then went to a shop. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി എന്തിനു വേണ്ടി? To buy a book. ബുക്ക് വാങ്ങാൻ. ഓക്കെ. ബുക്ക് വാങ്ങാൻ എന്ന് പറയാനാണ് to buy a book എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയും I bought a book. I bought a book. Yes. ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോയി ബുക്ക് വാങ്ങാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ I went to a shop to buy a book. അപ്പോൾ ഈ to buy എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ പ്രസൻറ്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, എല്ലാ ടെൻസിലും കാണാൻ പറ്റും അത്. ഓക്കെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നൗ ഐ എം ഗോയിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് maybe I'm walking. You saw me on the street. Okay, street എന്ന് കണ്ടു. And you asked me, where are you going? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു to buy vegetables. Means പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ. Yes. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ. To meet my friends. Okay. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ. To do something important. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. To do something important. അപ്പോൾ to buy, to meet, to do. Everything is എല്ലാം V1 ആണ്. ഓക്കെ. ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, where did you go? അപ്പം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ I am going. അപ്പോൾ I am going എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ I am going കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
to buy Mm. vegetables. I'm going to meet my friends. I'm going to do something important. Okay, can you read it? Oh, how are you? She's studying law. Is her course finished? Her course is finished. അവിടെ ഫിനിഷ്ഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി ഈസ് ഹർ ആ. കോഴ്സ് ഫിനിഷ്ഡ്? യെസ്, ഹർ കോഴ്സ് ഇസ് ആ. ഫിനിഷ്ഡ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ആയി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈസ് ഹർ കോഴ്സ് ഫിനിഷ്ഡ്? യെസ്, ഹർ കോഴ്സ് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. Does she talk to you? She talks to me sometimes. She is not interested in talking. Do you go outside today? I went to coaching and Did then. you go outside today? Did you go outside today? I went to coaching and then went to a shop to buy a book. I brought a book. I am walking to buy vegetables, to meet my friends, to do something important. I am going. Yes. അപ്പോൾ I am going to buy vegetables. I am going, ഞാൻ പോവാണ്, to buy vegetables, പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ. I am going to meet my friends. I am going to do something important. Okay. ഇനി I am goingന് പകരം ഞാൻ പോയി എന്ന് വയ്ക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാവിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ആയി. അപ്പോൾ I am going മാറി എന്തായി? I went എന്നായി. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും മാറ്റം? I went to സെയിം തന്നെ, to buy vegetable, പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോയി. I went to meet my friends. അപ്പം മാറ്റം പിന്നെ മറ്റോടത്തൊന്നും വരില്ല. ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റിൽ മാറ്റം വന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ടുമോറോ ഞാൻ പോകും എന്നാകുമ്പോൾ I will go. ഓക്കെ. I will go. Yes, I will go to buy vegetables. പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോകും. അപ്പം മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. 3 സെന്റൻസ് അതുപോലെ പറഞ്ഞു, അതിന് മുന്നിലുള്ള 3 to buy vegetables. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. I am going വെച്ചിട്ടും I went വെച്ചിട്ടും I will go, ഈ 3 വെച്ച് പറയും. I am going to buy vegetables. I am going to meet my friends. I am going to do something important. I went to buy vegetables. Yes. I went to meet my friends. I went to do something important. I will go to buy vegetables. I will go to meet my friends. I will go to do something important. Yes, I will go to do something important. എന്തോ പറ്റി? ജലദോഷം പിടിച്ചോ? ഇല്ല, ഡ്രൈ ആവുന്നുണ്ടല്ലേ? You can have some water. വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ, no problem. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം. Excuse me, I have to clear my throat. I have to clear my throat. Yes. I have to clear my throat. ഇങ്ങനെയാണ് പറയാറ്. I have to clear my throat. തൊണ്ടൊന്ന് ഒരു കിച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? So I have to clear my throat. Alright. So I am, അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു, 3 പറഞ്ഞു. I am going, I went, I will go. Alright. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ I have to എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അതെൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെയാണ് I have to. അതല്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? have to മാറ്റിയിട്ട് I want to എന്നാക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ I have to എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I have to go, എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതെനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ ഇനി അല്ലാതെയാണെന്നൊന്നും സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ I want to എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് I want to എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇതേ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞൊക്കെ. ഈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ I have to വെച്ചിട്ട് പറയും 3.
I have to buy vegetables. I have to meet my friends. I have to do something important. യെസ്, എനിക്ക് നേരത്തെ പോകണമെന്ന് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു ബൈ വെജിറ്റബിൾസ്. പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനുണ്ടെന്ന്. ഐ ഹാവ് ടു മീറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. ഐ ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമ്മളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഹാവ് ടു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. മേ ബി യു ഹാവ് ടു മേക്ക് സം കോൾസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജോബ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സോ ആസ് എ ടെലികോളർ ഓർ സംതിങ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൾസ്. ഓക്കെ. സോ ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് കുറച്ച് കോൾ ചെയ്യണം. ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് സം കോൾസ്. Okay, some important calls. Okay. Calls. Yes. I have to make some important calls. Yes. എനിക്ക് കുറച്ച് what do we say? റെക്കോർഡ് കുറച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫയല് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ദ ഫയൽ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫയൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് മൈ ഫയൽ. അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്ന് പറയും. I have to prepare my exams. Yes, I have to prepare for the exams. Okay, so I have some upcoming exams. I have some upcoming exams. Exams എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ I have some exams coming up. I have some exams coming. Yes, some exams. രണ്ട് സെയിം തന്നെ ഉണ്ടോ? I have some exams coming up. ഈ കമ്മിങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് എക്സാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് സം അപ്കമിങ് എക്സാംസ്. അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് എക്സാംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് സം എക്സാംസ്, എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സാം ഉണ്ട് കമ്മിങ് അപ്പ്, അങ്ങനെ പറയാം. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി എക്സാംസ്. ഓക്കെ. So I have to prepare for the exams. So, do you know Muhammad Ali? No. Like a heavyweight boxing? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ he said that ആള് 3 തവണ ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു വേൾഡില്. അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു ഐ ഹേറ്റഡ്, എങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആള്? ഐ ഹേറ്റഡ്, ഞാൻ വെറുത്തിരുന്നു. I hated every minute of my training. Every minute of my training. എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ മിനിറ്റും ഞാൻ വെറുത്തിരുന്നു. But I said to myself, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, suffer now, ഇപ്പോൾ സഫർ ചെയ്തോ, and live the rest of your life. Suffer now and live the rest of your life. റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ശേഷിപ്പ് എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. live the rest of the amount എന്ന് പറയില്ല. rest of the amount ഞാൻ പിന്നീട് പേ ചെയ്യാം, ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്ര പേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ rest of your life നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ബാക്കി. അപ്പോൾ സഫർ നൗ ആൻഡ് ലിവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ ചാമ്പ്യൻ. പിന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യനായി ജീവിക്കാമല്ലോ. യെസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോട്ട്. ഐ ഹേറ്റഡ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് മൈ ട്രെയിനിങ് ബട്ട് ഐ സെഡ് ടു മൈ സെൽഫ്, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് സ്വയം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. സഫർ നൗ, ഇപ്പോൾ സഫർ ചെയ്തോ, ആൻഡ് ലിവ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ആസ് എ ചാമ്പ്യൻ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്, എനിക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്കൊരു മൂവി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല. എൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആണോ? അല്ല. എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണുന്നതാണോ? അല്ല. അതെൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ഐ വാണ്ട് ടു.
I want to do that. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. So that is the difference between I have to do that, I want to do that. Okay? Because if you want to be fluent in English, you have to speak, right? Yes. If you want to be, ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ പറയാണ് സർ ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഫ്ലുവൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും if you want to be fluent, if you want to be fluent in English, then you have to speak. You have to speak English. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ യു വാണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ്. സോ ഈ ഒരു ഐ ഹാവ് ടു നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ വളരെ എപ്പോഴും ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഐ ഹാവ് ടു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് ടു ബ്രഷ് മൈ ടീത്ത്. ഇപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ പല്ലൊക്കെ കേടരും. അപ്പം എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തേക്കുള്ളൂ. Okay, so I have to brush my teeth, I have to take a shower, I have to iron my clothes, I have to prepare breakfast, I have to study for the exam, I have to prepare for the exam, I have to write some notes, I have to review the lessons. Review means revise here. Okay, yes, I have to review എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിവൈസ് എന്നുള്ള മീനിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ റിവ്യൂ ഉണ്ട്, അത് വേറെയാണ്. നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ എഴുതൂലേ, നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ റിവ്യൂ എഴുതൂലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ് നല്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇങ്ക് അയച്ചെന്ന് റിവ്യൂ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിവ്യൂ എഴുതും, അത് റിവ്യൂ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിവ്യൂ മീൻസ് റിവൈസ്, റിവിഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു റിവ്യൂ മൈ ലെസൺസ്, ഐ ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്, ഐ ഹാവ് ടു റീഡ്, ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി, ദെൻ ഐ ഹാവ് ടു ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ സം സെന്റൻസസ് യൂസിങ് ഐ ഹാവ് ടു? ഐ ഹാവ് ടു വെച്ചൊന്ന് പറയൂ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. I have to read books, I have to bath, I have to go outside. Yes, I have to go outside. Yes, I have to call someone. Yes, I have to take my brush. Yes, I have to brush my teeth. Okay. I have to brush my teeth. Yes. I have to drink some water. Yes, and I have to call my mother, right? Yes. I have to call my mother and നേരത്തെ ഉറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാകുമ്പോൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങിയാലേ പറ്റൂ, റൈറ്റ്? So I have to sleep early. And നേരത്തെ എണീക്കേണ്ടതുണ്ട്. How do we say? I have to wake up in morning. Yes, early morning. Yes, I have to wake up early in the morning. I have to wake up. Yes, I have to wake up early in the morning. All right. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാണ്ട് ടു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാണ്ട് ടു ഈറ്റ് ഐസ്ക്രീം, ഐ വാണ്ട് ടു വാച്ച് എ മൂവി, ഐ വാണ്ട് ടു ബി വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാം. I want to see my friends. I want to be with my friends. Be with my friends. Yes, I want to see my friends. ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയും, I want to be with my mother. Yes, I want to be with my mother. Yes, okay. I want to be with my mother. Yes. I want to be with my mother. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം സമയം നിന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഐ മിസ്ഡ് മൈ ഫാമിലി അ ലോട്ട്. Okay. Do you miss your family? Yes. Yeah, but we are actually lucky because we have mobile phones now. Yes. Mobile phones, video call, all the facilities, right? പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ പോയാൽ പോക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ, ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവില്ല.
It's difficult. Our generation is very lucky. So I want to be with my mother. I want to be. I want to be. Okay. അപ്പോൾ ഐ വാണ്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ ആയേ പറ്റൂ. ഐ ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അല്ല, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ആയേ പറ്റൂ. ഐ ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആയേ പറ്റൂ. ഐ ഹാവ് ടു ബി. ഞാൻ ആകേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പൊസിഷൻ കിട്ടൂല. ഐ ഹാവ് ടു ബി ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആകും എന്നെങ്ങനെ പറയും? ഐ വിൽ ബി. യെസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത മാസം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആവും. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് മൈ മദർ. ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി വിത്ത് മൈ മദർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ വിൽ ബി ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഞാൻ ആകും. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗോ. ഐ വിൽ ഗോ. ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ കിൽ യു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഏതൊരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ, മൈ ബോസ്, റൈറ്റ്? അത് ഇഫ് യു ടച്ച് മീ ഐ വിൽ കിൽ യു, റൈറ്റ്? കൊല്ലും. ഇഫ് യു ടച്ച് മീ ഐ വിൽ കിൽ യു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വില്ലിന് ശേഷം അങ്ങനെ V1 വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ നിന്നെ കിക്ക് ചെയ്യും. ഐ വിൽ കിക്ക് യു. സോ ഇഫ് യു ടച്ച് മീ ഐ വിൽ കിക്ക് യു. സോ അവിടെ ഞാൻ ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി. ഓൾറൈറ്റ്, ഐ വിൽ ബി. അപ്പോൾ പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ പോകും എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയാം. ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താകും എന്നുള്ള അടുത്ത് പറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിൽ ബി ഫ്ലുവൻറ്റ്. ഐ വിൽ ബി ആംഗ്രി. ഞാൻ ആംഗ്രി ആവും. ഐ വിൽ ബി ഹംഗ്രി. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഞാൻ ഹംഗ്രി ആവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഐ വിൽ ബി ഹംഗ്രി അറ്റ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി ഹംഗ്രി അറ്റ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിന്നെ മിസ് ചെയ്യും ഒരുപാട്. ഐ വിൽ മിസ് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ 2 മാസമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ മിസ് ചെയ്യും. ഐ വിൽ മിസ് യു. ഐ വിൽ ബി ഹംഗ്രി. ഐ വിൽ ഗോ, ഐ വിൽ കം, ഐ വിൽ ടേക്ക്, ഐ വിൽ. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഐ വിൽ. ഓൾറൈറ്റ്. നാളെ ഞാൻ ബിസി ആയിരിക്കില്ല എന്നങ്ങനെ പറയും. ഐ വോണ്ട് ബി. I won't be busy tomorrow. Yes, I won't be busy tomorrow. Yes, നാളെ ഞാൻ ആയിരിക്കില്ല. won't means will not. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഉച്ചാരണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ won't എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരണം. won't. ഓക്കെ, യെസ്, ഐ വോണ്ട് ബി ബിസി. മറ്റേ വോണ്ട് ആവും. അപ്പോൾ പിന്നെ WANT ആവും. ഓക്കെ, സോ ഐ വോണ്ട് ബി ബിസി ടുമോറോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ഫ്രീ ആയിരിക്കില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും? I won't be busy tomorrow. Free tomorrow. I won't be free Yes, I won't be free tomorrow. Okay. Yes. Yes. നീ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടില്ല. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ബി ആംഗ്രി. I won't be angry. Yes. Okay. Okay. Will you be angry? നീ ദേഷ്യപ്പെടുമോ എന്നെങ്ങനെ പറയും? Will you be angry? Will you be angry? Yes. Will you be angry? നീ ബിസി ആകുമോ? Will you be busy? Yes. അപ്പോൾ ഈ will you be നീ ആകുമോ? ആംഗ്രി ആകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ ആംഗ്രി ആവുമോ? ആംഗ്രി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാവുമോ? Will you be angry if I tell you something? If I tell you ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ ബിസി ആകുമോ? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ പറയണേ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. എങ്ങനെ പറയും? ഐ വോണ്ട് ബി ബിസി പറയൂ. I won't be angry. ഐ വോണ്ട് ബി ആംഗ്രി. യെസ്. ഓക്കെ, ഐ വോണ്ട് ബി ആംഗ്രി. യെസ്. യെസ്. അപ്പോൾ ആള് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും യു ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് യു വുഡന്റ് ബി ആംഗ്രി. ഓക്കെ. യെസ്, യു ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ആംഗ്രി എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ അവിടെ യു വുഡന്റ് ബി എന്നാവും. സംഗതി ദേഷ്യപ്പെട്ടല്ലോ, സംഗതി കഴിഞ്ഞു. നീ ദേഷ്യപ്പെടുമായിരിക്കില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ വീണ്ടും then you got angry.
Okay. നീ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. You got angry. Yes. ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. I got. Angry. Yes. Angry. I got angry. Yes. I got angry. Yes. All right. Now can you go through what I sent? നീ ഇതുവരെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മൊത്തം ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക് സ്പീഡിൽ. Okay. How are you? She is studying law. Is her course finished? Her course is finished. Does she talk to you? She talk to me sometimes. She is not interested in talking. Did you go outside today? I went to coaching and then went to a shop to buy a book. I bought a book. I am walking to buy vegetables, to meet my friends, to do something important. I am going. I will go. Excuse me. I have to clear my throat. I want to buy vegetables, to meet my friends, to do something important. I have to make some important calls. I have to prepare for the exams. I have some upcoming exams. I have some exams coming up. I have to prepare for the exams. I hated every minute of my training, but I said to myself, suffer now and live the rest of your life as a champion. I have to do that. I want to do that. If you want to be fluent in English, you have to speak English. I have to revise. I have to wake up early in the morning. I want to be with my friends. I want to be with my mother. I have to be fluent. I will go. If you touch me, I will kick you. I won't be busy tomorrow. I won't be angry. Will you be angry if I tell you something? You told me that you won't be angry. You got angry. I got angry. Yes. All right. Now, where are you now? I am PG. Yes. Okay. At my accommodation, right? Yes. I am at my residence. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കും റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. Okay. I am at my residence. And I'm at my I'm at home. I'm at my I'm at my apartment. Rental apartment. I am at my rental apartment. Okay. All right. And are you alone? Yes, I am alone. All right. Now, when I ask you a question, ask me the same question back. Okay. All right. Yes. Are you alone? Yes, I am alone. Yes. Yeah. Ask me the same questions. Are you alone? Yeah, I am alone, and but my wife is also with me. She is near my room. Okay. And are you in Mumbai now? No, I am in Delhi. Oh, you are in Delhi, right? And why are you in Delhi? Are you on a trip or something? Like you are visiting some places, or you are for something else? Are you studying something? I am studying. I am preparing for SSC. Oh, you are preparing for SSC exams. All right. Okay. SSC exams. Okay. And do you attend classes at a coaching center? Yes, I attend classes from coaching center. All right. Okay. And how are the classes? Do you like it? Yes, I like it. You like the classes. Okay. And do you speak English with others? Yes, I speak English with others. Others. Okay. And are you getting better? Yes, I get better. I am getting better. Yeah, I am getting better. Better.
Okay, now ask me some questions. Okay. Mm, Are you go outside today? Like going outside or I mean Going in. പോയോന്നാണോ പോവുകയാണെന്നാണോ? പോകുന്നുണ്ടോ? പോകുന്നുണ്ടോ? Are you going outside? Yes, good question. No, I'm not going outside now. I just came back from my office. Mm. Mm. Today I'm not going outside. Tomorrow I'll go outside. Where is your office? My office is in Edapal. Mm. Do you know Edapal? Yes, I know. Edapal, okay. And my institute is in Edapal. And my okay. ഇനി എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. How far? Hmm. How far to office? How far away to office? How far is your office? അത്രേ ഉള്ളൂ. How far is your? Yes. How far is എന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏതാണോ സ്ഥലം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. How far is your house? How far is Thrissur? How far is അതിന് ശേഷം how far is Thrissur? ഓക്കെ, എത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്. അവിടെ how farന് ശേഷം ഒന്നും വേണ്ട, ഈസ് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, how far is Thrissur. ഇനി വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫ്രം യുവർ ഹൗസ്. ഓക്കെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എവിടെ നിന്നാണ് ഉള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രം യുവർ ഹൗസ് അതിങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം കുന്നംകുളം. ഫ്രം കുന്നംകുളം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഡൽഹി ഫ്രം ഗുരുഗ്രാം. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഡൽഹി ഫ്രം? യെസ്, അവിടെ ടു അല്ല ഫ്രം ആണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഗുരുഗാവ് എന്നാണ് അവർ പറയാം. So how far is Delhi from Gurgaon? Yes. Okay. അവർ ഗുഡ്ഗാവ് എന്ന് പറയും, ഗുഡ്ഗാവ്. Right. So how far is Delhi from Gurgaon? അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് how far is Edapal from Kochi and how far is Kochi from Edapal. Okay. പക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കാം, കൊച്ചി ടു എടപ്പാൾ. അപ്പോൾ അവിടെ ടു ആവുക. കൊച്ചി ടു എടപ്പാൾ, കൊച്ചി ടു എടപ്പാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അടിച്ചാൽ മതി. ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ അവിടെ ടു വെച്ചാൽ മതി, കൊച്ചി ടു എടപ്പാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ഫാർ ഈസ് യുവർ ഓഫീസ്, ഹൗ ഫാർ ഈസ് യുവർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദാറ്റ്, ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദിസ്, ഹൗ ഫാർ ഈസ് എ ടെമ്പിൾ. ഓക്കെ, okay. So my office is 2 kilometers away from my house. എങ്ങനെ പറയും? My office is 2 kilometers away. Yes, 2 kilometers away from my house. Okay. So my office is 2 kilometers away from my house. Okay. So how far is your coaching center? My coaching center is 1 kilometers away from my apartment. Oh, 1 kilometer away from your apartment. Okay. Yes. How far is Kerala from Delhi? I don't know. You have no idea, right? By road, it's more than 2,500 kilometers. Yeah, by road. It's more than between 2,500 and 3,000 kilometers. Yes. Do you like, how is the weather in Delhi now? It's summer. Oh, it's too hot, right?
Yes. Yeah, that's why I'm not coming to Delhi. Sometimes rainy. Yes, it rains sometimes. Yes.